وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں، کچھ علامات بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں کی، ان علامات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم انہیں کہتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری قسم ہے قیامت کی بڑی نشانیاں۔ تو آپ کے سامنے میں نے فتنوں کا بیان کیا تھا۔ ان فتنوں کے اندر قیامت کی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ بھی ایک قسم کی اس کے اندر موجود تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس کو کہتے ہیں علامات قیامت صغریٰ اور کبریٰ۔ صغریٰ اور کبریٰ، یہ دو قسم کی یہ علامات ہیں۔ تو صغریٰ بیان ہو گئی، اب جو علامات کبریٰ ہیں وہ ان کی تعداد جو اہل علم نے بیان کی ہے تقریباً 10 ہے۔ یہ 10 ایسی علامات ہیں کہ جب وہ ان کا ظہور شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیجیے پھر بات کوئی زیادہ لمبی نہیں رہ جائے گی، پھر بات صرف چند سالوں کی رہ جائے گی۔ اب جو علامات صغریٰ ہیں وہ تقریباً ہو چکی، ان میں سے کوئی علامت باقی نہیں بچی۔ جتنا بھی ہمارا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامات صغریٰ تقریباً مکمل ہو چکی، اور جو علامات کبریٰ ہیں اب وہ باقی ہیں۔ اب وہ جو باقی ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتی جائے گی، اور پھر معاملہ اور قصہ اور یہ کہانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ 10 علامات بیان کی ہیں علماء کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ وہ 10 علامات کون سی ہیں؟ ان 10 میں سے سب سے پہلی جو علامت ہوگی وہ ہے امام مہدی کا آنا۔ امام مہدی جب آ جائیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ اب زمانہ اس دنیا کا بہت محدود رہ گیا، وہ پھر صرف چند سالوں کی بات ہوگی۔ ممکن ہے کہ 40 50 60 70 سال ہوں، اور اس کے بعد کہانی اس دنیا کی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی ان بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی پہلی امام مہدی کا آنا، اور پھر اس کے بعد دوسری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ دجال کا آنا، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ اور یہ جو دجال کا آنا ہے یہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے خوفناک فتنہ ہوگا۔ ان تمام نشانیوں پر اور اس میں جو چیزیں فتنے والی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ہم بیان کریں گے اگلے درسوں میں۔ آج صرف یہ 10 جو ہیں یہ آپ سن لیں۔ اس کے بعد تیسری نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ آپ کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد چوتھی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا آنا۔ اس کے بعد 5ویں نشانی ہے کعبہ کو گرا دینا، یعنی کعبہ جس کا آپ حج کرنے جاتے ہیں وہ کعبہ گرا دیا جائے گا۔ یہ 5 ہو گئی۔ چھٹی نشانی ہے قرآن حکیم جو ہے یہ الفاظ صحیفوں میں بھی نہیں رہیں گے اور لوگوں کے سینوں میں بھی نہیں رہیں گے۔ اس قرآن کو صحیفوں میں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، بلکہ صاف ہو جائیں گے، بالکل پلین، کوئی ایک حرف بھی آپ کو قرآن حکیم کے ورقوں پر نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ میرے پیارے حافظ جو ہیں یہ بھی اپنے سینوں سے قرآن کو نکال بیٹھیں گے۔ آج بھی نکلا ہی ہوا ہے، اکثر ہمارے حافظ حفظ کر کے بھول چکے ہیں، جیسے آج یہ بھول چکے ہیں ان کو مکمل طور پر بھلا دیا جائے گا۔ کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ 7ویں نشانی ہے دخان، دھواں۔ ایک دھواں ظاہر ہوگا اور ایسا دھواں ہوگا کہ جس کے اثرات سے اس روئے زمین کے اوپر کوئی انسان بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد یہ 7 ہو گئی۔ 8واں ہے
दाबतुल अर्द एक जानवर निकलेगा और वो जानवर लोगों के माथों के ऊपर मोहर लगाता जाएगा और लोगों से बातें करेगा, लोगों से गुफ्तगू करेगा, और जो मोमिन हैं, जो काफिर हैं, उनके पेशानियों के ऊपर मोहर लगाता जाएगा कि ये काफिर है, ये मुस्लिम। अच्छा, यह मैं थोड़ा सा रुक के एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अभी तो हम सब अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, यकीन जानिए बाज गलतियां, बाज जुर्म, बाज गुनाह ऐसे हैं कि जो आपको दीनी इस्लाम से खारिज कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को मोमिन और मुसलमान समझ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके होते हैं। अब इसका हमें तो पता नहीं होगा, लेकिन वो दावतुल अर्द आके ये सारे फर्क कर देगा और बता देगा कि जिन्हें तुम मुसलमान समझ रहे हो ये मुसलमान नहीं रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। और जैसे मैंने एक हदीस आपको जुमे के दिन में बयान की थी ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुनाफिक की 4 खालिस निशानियां हैं कि जिसके अंदर भी वो 4 होंगी, क्या ना मुनाफिकन खालिसन, पक्का मुनाफिक होगा। और वो 4 निशानियां बयान की थी, इदा हद्दता कज़बा, बात करेगा झूठ बोलेगा, इदा आहदा गदरा, आहद करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, इदा वअदा अखलफा, वादा करेगा खिलाफ वर्जी करेगा, व इदा खासम फजरा, और जब लड़ाई हो गई फौरी गाली गलौज के ऊपर उतर आएगा। तो इसके बारे में इमाम मुस्लिम ने अपनी हदीस में मजीद अल्फाज उसका इजाफा किया है। वो कहते हैं इंसान औसल, यहाँ तक के आप उसको देखेंगे कि वो नमाज भी पढ़ता होगा, वो रोजे भी रखता होगा, वह अन्नहु ज़अमा वह अन्नहु मुस्लिम, और वो खुद अपने आप को मुसलमान समझता होगा, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं होगा, बल्कि वो मुनाफिक होगा। यानी उसको नमाजें भी पढ़ते हुए आप देखेंगे, उसको रोजे भी रखते हुए देखेंगे, और जनाब वो ज़ाम करता होगा कि वो मुस्लिम है, लेकिन हकीकत में वो मुनाफिक होगा। ऐसे ही भाइयों कि हमारे कई लोग इस ज़ाम, इस गुमान में, इस खुशगुमानी में मुब्तला है कि हम मुसलमान, मोमिन, लेकिन भाइयों हकीकत ये है कि वो मोमिन और मुसलमान नहीं रहे, उनकी कई बदआमालियां, खौफनाक बदआमालियां उन्हें दीनी इस्लाम से खारिज कर चुकी होंगी। हमें उसका इल्म नहीं, लेकिन ये दावतुल अर्द आके माथों पर मोहर लगा के बता देगा, और जिन लोग मुसलमान समझते हो मुसलमान नहीं, काफिर है। कितनी निशानियां हो गई? 8 हो गई, 8 निशानियां हो गई। और 9वीं निशानी ये है कि मशरिक से सूरज निकलता है, ये सूरज फिर मगरिब से निकल आएगा। मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ जाता है ये सूरज, और मगरिब में जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के नीचे ये सूरज सजदा रेज़ हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सूरज मुसलसल इसी तरह अपने सफर को जारी रखे हुए मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होके अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा रेज़ होता है, अल्लाह से इजाजत मांगता है, फिर अल्लाह इसको आगे जाने की इजाजत देता है, फिर मशरिक से तुलू होता है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक दिन फिर अल्लाह इसको मशरिक की तरफ से नहीं बल्कि इसे मगरिब से निकलने का हुक्म दे देता। तो फिर ये एक 9वीं निशानी कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आएगा। फिर आखिरी निशानी होगी ये क़यामत से पहले आखिरी एक अलामत और निशानी ये होगी कि एक आग नमूदार होगी और इस हुए जमीन पर मौजूद तमाम लोगों को घेर लेगी और घेर के इन्हें माशर के मैदान की तरफ लेकर चल पड़ेगी। ये 10 निशानियां हैं जो आनी हैं, और जब आनी है ऊपर नीचे आनी है, और फिर इस दुनिया का मामला के साथ तमाम हो जाना है। अब इनकी तफसील जो है वो अगले दर्सों में इंशाअल्लाह इमाम महदी से हम शुरू करेंगे, और ताकि ये गर्मी की रातों में आपकी इन नींदों को उड़ाने के लिए ये दिलचस्प मौजूद मैंने आपके लिए इसका इंतखाब किया है, ताकि आप जाग कर और तवज्जो के साथ इस मौजू को सुने, आए भी और सुने भी इंशाअल्लाह।
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔